اس جو باغ عدن میں گناہ کیا گیا تھا اس کی خلاصی کے لیے تھا، اس کی خلاصی کے لیے موت تھی اس کی، لیکن ہمارے جو گناہ ہم روز کرتے رہتے ہیں ان سے ہم جو دھوتے اور پاک صاف ہوتے رہتے ہیں وہ اس کے قیمتی خون سے ہر روز پاک صاف ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا قیمتی خون جو کیا کرتا ہے ہمیں وہ پاک اور صاف کرتا ہے، وہ ہمیں پاک کرتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہمیں پاک کرتا ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 13واں باب، عبرانیوں 13 باب اور اس کی عبرانیوں 10 باب اور اس کی پڑھیں گے جی 29 آیت 29 ورس، ہبریوز چیپٹر 9 ورس 29 10 ورس۔ خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا، اور عہد کے خون سے جس سے وہ پاک ہوا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا جو ہے جو عہد کا خون ہے اس سے ہم کیا کیے جاتے ہیں؟ پاک کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے عہد نامے کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں سب کی سب خون سے پاک کی جاتی تھی۔ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ برتنوں کے اوپر خون چھڑکا جاتا تھا، کائنوں کے اوپر خون چھڑکا جاتا تھا، ہر چیز ان کے اوپر جو ہے وہ خون چھڑکا جاتا تھا، ہر چیز جو ہے وہ خون سے پاک کی جاتی تھی۔ اور ایگزیکٹلی رول چینج نہیں ہوا، طریقہ چینج ہو گیا ہے۔ آج ہمیں خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہمیں پاک کرتا ہے۔ ہر چیز ہماری زندگی کے اندر خداوند یسوع مسیح کے خون سے پاک جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ چوتھی چیز ہے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی پڑھیں گے 19 آیت جی۔ نظر بڑی ہے یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے، پس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے، بس جی کیا لکھا جی؟ اے اندھو نظر بڑی ہے یا قربان نظر بڑی ہے یا قربان گاہ، آگے جو نظر کو مقدس کرتی جو ہے۔ نظر کو مقدس کرتی ہے۔ تو نظر کو مقدس کون سی چیز کرتی ہے؟ قربان گاہ۔ جو چیز قربان گاہ کے اوپر آ جاتی ہے وہ مقدس ہو جاتی ہے، اور خدا یسوع مسیح کی صلیب جو ہے وہ ہماری قربان گاہ ہے۔ جو چیز اس صلیب کے پاس آ جاتی ہے، صلیب کے ساتھ چھو جاتی ہے، صلیب کے ساتھ لگ جاتی ہے، وہ مقدس ہو جاتی ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے۔ خدا یسوع مسیح کی صلیب ہمیں پاک اور صاف کرتی ہے۔ اب میں لکڑی کی صلیب کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں پاک اور صاف کرتی ہے۔ خدا یسوع مسیح کا صلیب کے اوپر جو کام کیا گیا ہے اس کام پر جب ہم ایمان رکھتے ہیں، کفارہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں پاک کرتا ہے۔ ہمارے گناہ سے ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم چھوٹے بچے کی طرح جو ہے وہ معصوم اور بے گناہ ہیں۔ تو چوتھی چیز کیا ہے؟ صلیب جو ہے وہ ہمیں کیا کرتی ہے؟ قربان گاہ جو ہے وہ ہمیں پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے۔ اور پانچویں چیز ہے، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم تمام چیزیں جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ کریں۔ آپ اگر صلیب کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو پاک اور صاف کر سکتی ہے اور صلیب پر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے تو کیا پاک صاف ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کا خون پر ایمان ہی نہیں ہے تو آپ کیا خون سے پاک صاف ہو سکتے ہیں؟ آپ کا کلام کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے، کیا آپ کا کلام سے پاک اور صاف ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کا پاک روح پہ ایمان ہی نہیں ہے، کیا پاک روح آپ کو پاک اور صاف کر سکتا ہے؟ امپاسبل۔ تو آخری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ ہم ایمان کے وسیلہ سے جو ہے ہم پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ ایمان جو ہے جتنا آپ کے اندر ایمان پڑھتا جائے گا اتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کریں گے، اتنا اس کے کلام پر عمل کرنا شروع کریں گے، اور ایمان ہمارے اندر جو ہے وہ پاکیزگی پیدا کرنا شروع کرتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ ہمارے اندر پاکیزگی کو لے کر آتا ہے۔ اور میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب، اعمال ایکٹس اس کا 26 باب اور اس کی
18 आयत पर पढ़े हम तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि तू उनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाएं और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफ़ी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास हाँ पाएं। जी, खुदा यीशु मसीह कह रहा है मुझ पर ईमान लाने के बाद गुनाहों की माफी और मुकद्दसों में शरीक। आप मुकद्दसों में कैसे शरीक हो सकते हैं? आप कैसे पाकीज़ा लोगों के अंदर शरीक हो सकते हैं? जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना शुरू करते हैं। तो ईमान जो है वो हमें लेकर चलता है खुदा की पाकीज़गी की तरफ। अब अगर हम खुदा के चुनाव में हैं, खुदा ने हमें चुन लिया है, निजात दे दी है, और उसके बाद भी अगर हम पाकीज़गी की तरफ नहीं आ रहे हैं और हम पाकीज़गी से दूर भागते जा रहे हैं, तो फिर खुदा जो है वो सज़ा भी देता है और वो जानता है कि कैसे आपको पाकीज़ा बनाया जाता है। अगर एक शख्स है, उसकी एक लीगल वाइफ है, 4 बीवियां और 3 जगह रखी हुई हैं, इधर उधर कुछ छुपा छुपू के रखी हुई हैं, तो आखिर में जो जायदाद है वो किसको मिलेगी? हाँ, जो लीगल बच्चा है सिर्फ उसको वो मिरास मिल सकती है। जो हरामजादे हैं उनका मिरास में कोई विरासत नहीं है। अब बाप जो है वो किसकी फिक्र ज्यादा रखते हैं? जो उनके लीगल बच्चे हैं। हाँ? बाकी की उनको फिक्र नहीं है। अब खुदा चाहता है कि अगर हम उसके बेटे बेटियां बन गए हैं तो हम उसकी मिरास के वारिस भी बने, और वो चाहता है कि हम उसकी विरासत के वारिस बने क्योंकि हम उसके लीगल बेटे और बेटियां हैं। और अगर हमें वो तंबीह नहीं करता है तो हम उन हरामजादों की तरह जिनकी मिरासी में कोई शमूलियत ही नहीं है। समझे मेरी बात? क्योंकि विरासत में शरीक कौन है? जो लीगल है। हम जो है वो खुदा के लीगल कानूनी बेटे और बेटियां हैं। हम उसकी विरासत में शरीक अगर हैं तो वो हमें तंबीह भी करता है। खुदा तंबीह सिर्फ उनको करता है जो उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर वो हमें तंबीह ना करे तो हम बेटे नहीं ठहरे बल्कि क्या? हरामजादे ठहरे, जिनको कोई फिक्र नहीं, उनकी हमारी कौन सी विरासत में शरीक है कि हमें इसकी फिक्र हो। और खुदा क्या करता है? हमारे अगर दुनियावी माँ बाप जो है वो हमें तंबीह करते हैं, कितना भी बुरा बाप क्यों ना हो, शराबी हो, चोरी करता हो, कुछ भी करता हो, बच्चों को कोशिश करेगा कि ये मेरी राह पे ना चले। ये सही बात है, गलत है? ये एक नेचुरल चीज है। कितना भी खराब बंदा होगा वो कोशिश करेगा कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, वो उसकी तरह ना बन जाए, उनकी जिंदगी जो है वो अच्छी गुजरे, अच्छे तरीके से वो जिंदगी गुजारें। क्यों? आम एक इंसान की अगर ये फिक्र है, इस तरह सोचता है वो, तो हमारा आसमानी बाप जो है वो कितना ज्यादा सोचता है कि हम इधर उधर ना भटक जाए, कहीं हम खुदा की पाकीज़गी में शामिल हो। खुदा के बेटे बेटियां अगर हैं तो हमें खुदा के किरदार और कैरेक्टर जैसा हमें भी बनना चाहिए। जैसा वो पाक है हम भी पाक बने। तो अब खुदा जो चाहता है बाज़ औक़ात हमें वो अपनी पाकीज़गी में जो है वो शामिल करना चाहता है, हमें वो लेकर जाता है। और उसके लिए क्या करता है? वो कभी कभी हमें कोड़े भी मारता है, तंबीह भी करता है, हमें मुश्किलात में ले जाता है। जब खुदा के बेटे बेटियां अगर गलत काम करें और उससे दूर जाने की कोशिश करें तो फिर वो जानता है कि उनको कैसे दुरुस्त किया जाता है। फिर वो बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा कर देता है, ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में लेकर आएगा कि वो आपका नाग आपको रगड़ना पड़ेगा। आप कहेंगे नहीं मुझसे गलती हुई है। ये वो आपको सीधा करना जानता है कि कैसे करना है। क्यों? क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं। तो जब हमें तंबीह की जाती है तो हम इस बात के लिए मत सोचें कि हम पर मुश्किल क्यों आई है, क्यों खुदा हमें ऐसा कर रहा है, क्यों हमें ऐसा रगड़ा ला रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको इस काबिल बनाता है कि हम उसकी पाकीज़गी में हम शरीक हो सकें। प्रेज़ गॉड। अब थोड़ा सा 1-2 मिनट की और बात है, उसके बाद हम बंद करेंगे। अब अगर इस सारे काम को देखा जाए तो पाक रूह जो है वो क्या करता है? पाक रूह जो है वो हमारे दिल के अंदर, हमारे ख्यालात के अंदर, हमारे ज़हन को, सोचों को सबसे पहले वो कंट्रोल करता है। वो जगहें जहां से बुराइयां पैदा होती हैं, सबसे पहले हमारा दिल जो है यहां से बुराइयां पैदा होती हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इंसान के खाना खाने से, चीजें खाने से जो है वो नापाक नहीं होता है। नापाक कैसे होता है? जो चीजें उसके अंदर से निकलती हैं, गालियां, बुराइयां, चोरियां, डाके, ये सब चीजें ये कहां से निकलती हैं? उसके अंदर से निकलती हैं। तो खुदा का पाक रूह क्या करता है? सबसे पहले हमारे ज़हन को, दिल को कंट्रोल करता है
اور ان چیزوں کو ہماری زندگی سے پاک اور صاف کرنا شروع کرتا ہے، تاکہ ہم کیا کریں، ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں جو کہ خدا کے لیے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم خدا کے کاموں کو سمجھ سکیں؟ یہ کام کرتا ہے خدا کا کلام۔ نمبر 2 ہم نے سیکھا تھا خدا کا کلام۔ تو پاک روح جو ہے وہ ہمارے ذہن کو، خیالات کو جو ہے وہ خدا